ਸਾਂਝ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਮਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। तो अज इस क्लास के आप गल करांगे भी स्टैटिक जीके जो कि वीडियो के पेपर के लिए NTT के पेपर के लिए PSP सेल पंजाब पुलिस इस तो इलावा पंजाब के होर जोड़े एग्जाम होंगे ने सो उन्होंने सारे के लिए तू जी हैल्पफुल रहूगी। काफ़ी ज़्यादा जी आप क्वेश्चन डिस्कस करांगे। गिनती के पक्ष तो 20 ने बट हालांकि उसके जोड़े फैक्टर्स ने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में लाइक और शेयर करना तुसीं ना भुलिया करो। तो जोड़े विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आते होंगे ने वो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लिया करो बई। तो इस आप करंट अफेयर इशू जोड़े है ने इस तो इलावा कुछ जीके के जोड़े क्वेश्चन ने वो ऐड किए हैं ताकि पूरन के उपर तुहाडी जी नज़र है वो चली जा सके। ठीक है जी, शुरू करते अज सैशन जी। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, भारत की सब तो चौड़ी नदी किहड़ी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज नदी है या फिर इंडस नदी है? भारत की सब तो चौड़ी नदी पूछा गया है जी। सो बहुत सारे क्वेश्चन बनते होंगे ना, सो चौड़ी लंबी या छोटी नदी इसके आधार के उपर। भारत की सब तो चौड़ी जी है नदी बई उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जी है ये भारत के तकरीबन जो आप गल करिए टोटल लेंथ जी बनती है इसकी वो 2900 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ हैगी। ओके, चौड़ाई के सब तो वध हैगी। इस तो इलावा लेंथ के भी इसकी जी लेंथ है वो सब तो ज़्यादा हैगी। जेकर आप इंडिया के मामले की गल करिए तो इंडिया के इसकी जी बई बहाव की जी है किलोमीटर बई वो तकरीबन 916 किलोमीटर के करीब है। बाकी जोड़ा है तिब्बत के बंगलादेश के बहती है। इंडिया के 916 किलोमीटर के करीब ये बहती हैगी। जिसका सोर्स जोड़ा है बई वो मानसरोवर झील है। ओके, मानसरोवर झील जी कि तिब्बत के है। ओके, सो इत्थों जोड़ा है इसका ओरिजन होंदा है 916 किलोमीटर भारत के पैंदी है तो 2900 किलोमीटर टोटल जी है यदी लेंथ बन जाती है। इस तो इलावा है बई तिब्बत के पैंदी है। तिब्बत तो इलावा इंडिया तो इंडिया तो इलावा बांग्लादेश, यानी कि यह 3 देशों के बहन वाली नदी है। इस कारण करके इसनों इंटरनैशनल रिवर्स के नाम नाल असीं संबोधित करते हैं। ओके, बट ये नाम बहुत सारे है ने बई ब्रह्मपुत्र नदी की, जिहदे सब तो पहला आउंदा है कि तिब्बत के इसनूं किस नाम नाल जाणिया जांदा है। सो उत्थे इसनूं संगपो के नाम नाल जिहड़ा है जाणिया जांदा है। तो टी लगती है बई, ठीक है, साइलेंट है जो कितने संगपो जिन्होंने कहा जाता है। आसाम के यानी कि भारत का जोड़ा आसाम राज है उस दे ब्रह्मपुत्र नदी नूं जिहड़ा है ब्रह्मपुत्र के नाम नाल ही जानते हैगे ने। ओके जी, इस तो इलावा बांग्लादेश के जी आप गल करिए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जोड़ा है वो यमुना आ जाता है जी, यमुना। ओके, इस तो इलावा भारत के अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के इसका जोड़ा नाम है वो दिहांग है। ओके, सो इसके वक्रे वक्रे नाम हैगे ने। हुण अपना लास्ट पॉइंट यानी कि पहला वाली लाइन पर आने हैं कि सब तो चौड़ी है जी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की। और जेकर आप इसकी चौड़ाई की गल करिए जो एवरेज है बई, ओके, जो एवरेज है वो तकरीबन हैगी है बई 5.46 किलोमीटर इन्नी चौड़ी है जी ये, जो कि भारत की सब तो चौड़ी नदियों के विचों एक मनी जाती हैगी। भारत की सब तो लंबी नदी जी है वो गंगा आ जाती है, जी कल्ली भारत के सब तो अधिक बहती हैगी। सो इस करके उसका रैंक पहला होंदा है, बट ये भारत के घट बहती है, इस करके भारत की सब तो लंबी नदी नहीं बनती हैगी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 2, भागीरथी ते अलकनंदा नदी अलकनंदा नदी गंगा नदी के कित्थे मिलती है? देव प्रयाग के, रुद्र प्रयाग के, करण प्रयाग के या विष्णु प्रयाग के। ये प्रयाग 5 नेगे बई, ठीक है। सो 5 के 5 जोड़े इंपॉर्टेंट नेगे कित्थे मिलते हैं ने आप जोग्राफी वाली क्लास के डिटेल के डिस्कस किया हुआ है। सो भागीरथी ते अलकनंदा नदी जी है वो गंगा नदी के देव प्रयाग नाम का जोड़ा स्थान है उत्थे जाके आपस के मिलते हैं नेगे। ओके, तो इत्थे ध्यान रखियो गंगा नदी की कुल लंबाई जी है वो 2525 किलोमीटर हैगी। ओके, और यह इंडिया के जी लेंथ बन जाती है टोटल वो है तकरीबन 2071 किलोमीटर। ठीक है जी, बाकी की जी रह जाती है वो बांग्लादेश के बहती हैगी, बाकी सारी भारत के बहती है। सो इस करके ये भारत की सब तो लंबी नदी हो जाती है जी गंगा नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी भी है जिसनों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय नदी का जोड़ा दर्जा है वो दिता गया सीगा।
ਓਕੇ। ਅਲਕਨੰਦਾ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਊਮੁਖ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗਊਮੁਖ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਾਮੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਈ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ ਦਮੋਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਘਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕਨੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੋ ਮੇਘਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਗਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਈ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ 1913 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਡਿਸੋਲਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਗਦਰ ਵੀਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ। ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧਿਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਰਟ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਐਨੀ ਬੇਸਟ ਨੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਸਤੰਬਰ 1916 ਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ, ਜਨਵਰੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ, ਜੂਨ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸੋ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਈ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਹ ਆਇਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਆਇਰਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਸਭਾ। ਸਵਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਐਨੀ ਬਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਸੋ 2020 ਤੱਕ, 2030 ਚ, 2026 ਚ ਜਾਂ 2029 ਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 9 ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ? ਤੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਸ਼ਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਮਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸੀਗੀ ਬਈ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਨਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ organs of freedom and political social and religion ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1905 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1914 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1907 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਬਈ 28 ਜਨਵਰੀ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਸਤੋਖ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ? ਐਨੀ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਵਲਟਾਈਨ ਸਰਲੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਰੋਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਤੋਕ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੈਲਟਾਈਨ ਸਰੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੈਕਾਲ ਝੀਲ ਹੈ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਝੀਲ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਝੀਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਝੀਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੈਕਾਲ ਝੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ 1642 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸਪੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਲੈਕੋਟੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਸ਼ੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ? ਮੋਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਅੰਬ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਮੈਂਗੋ, ਮੈਥੋਲਿਕ, ਜਾਂ ਮੋਗ ਮਲਿਕ? ਤੋ ਅੰਬ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਈ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਅੰਬ ਦਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 2025 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 29 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੀਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6.6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4.3, ਜਾਂ ਫਿਰ 9.2? ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ 6.6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਾਪਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 6.6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰੀਹਰ ਬੁੱਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
तो इस मूवमेंट ਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਭੂਦਾਨ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪੰਚਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਪੰਚਮਮਲੀ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਇਆ ਬਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਪੀ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਤੇ 2020 ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਇਹ 2020 ਮੈਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੇਟ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸੀਗੀ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2020 ਗੇਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ UAE ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਮੀਰਾਤ ਅਰਬ, ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 13 ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 13 ਮੈਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਪਲੇਅਰਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਰਨਾਰਡੋ ਹੰਸ ਰਾਜਾ। ਓਕੇ, ਰੰਗ ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਹੰਸ ਰੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਈ ਮੋਸਟ ਰਨਸ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟੋਟਲ 281 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਈ ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ, ਮੋਸਟ ਵਿਕਟਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ। ਓਕੇ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਸ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। 20 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਈ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਛਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। तो वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।